مفتی سلمان اظہری صاحب کو سب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جس کو نظر نہیں آتے ہیں وہ شعر سن لیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیں۔ پریشان کیوں ہے آپ؟ ہے نہیں، جو جہاں ہے وہیں رہے، جگہ کم ہے، کسی کے لیے کوئی ناراض نہ ہو، اپنے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ لے کر آئے آپ حضرات۔ بالکل ایسا خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے، ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے، ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہے۔ آپ کو صحیح ہٹا رہے تھے کمیٹی والے، بالکل جہاں ہیں میرے دوست وہیں بیٹھے رہیں آرام کے ساتھ، جیسے آپ پریشان بیٹھے ویسے یہ بھی پریشان بیٹھے ہیں، آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ایک ذرا سی بات پہ روٹتے نہیں، مٹی کے کھلونوں کی طرح ٹوٹتے نہیں، جن کے لبوں پہ ہوتی ہے شبنم درود کی، گلشن میں وہ گلاب کبھی سوکھتے نہیں۔ ابھی دیکھیں گے یار، رک تو جائیں، حضرت کو آنے تو دیں، تھوڑا صبر تو کر لیں، تھوڑا صبر کر لیں یار۔ آئیے خیر مقدم نعرے سے کر لیں۔ دنیا سنیت کی عظیم شخصیت یہاں موجود ہے، پورا مجمع ایسا خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے، ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے، ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہے، ایسا مذہبی قائد جس پر قیادت ناز کرتی ہے، ایسی دور اندیشی جس پر بصارت اور بصیرت دونوں ناز کرتی ہے۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مجاہد اہل سنت، ہمدرد قوم ملت، ملک ہندوستان نہیں دنیا سنیت کا عظیم ذات حضرت علامہ شاہ مفتی سلمان اظہری صاحب اللہ کی آمد۔ خیر مقدم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان سید سالار مسعود غازی، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، پیارے سید سالار مسعود غازی، علماء اہل سنت، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ کتاب درد ہوں، احساس کی زبان ہوں میں، متاع اشک ہوں، خوشبو کا ترجمان ہوں میں، ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز، گلی کا شور نہیں فجر کی اذان ہوں میں۔ بالکل بے فکر رہے، جذبات اچھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبات کو میرے بھائیوں کو سلامت ہو۔ حضرت کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی سب کو دیکھیں گے اور آپ بھی حضرت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل آپ بیٹھیں گے۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آرام سے، ماشاءاللہ۔ اب جوش پر تھوڑا ہوش کو قابو کرنے دیں۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، مشائخ و سادات، جوار غازی میں رہنے والے غازی کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار،
سیدنا سالار مسعود غازی سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات کے 12 بجے اس جلسے پاک کا جو جوش و خروش ہے، یقیناً اس میں سلطان سید سالار مسعود غازی کا فیض شامل ہے۔ میرے عزیزو، یہ جوش و خروش صرف سنیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے اس پرفتن دور میں بھی آپ کی بہت بڑی ایک آزمائش ہے اور امتحان کی گھڑی ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا تسلیم کر چکے ہو تو اس پر جمے رہنے میں تمہیں کوئی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور ہر گھڑی ہر جگہ یہی پکار کر کہو میرا رب اللہ ہے۔ بے شک بے شک۔ میں گفتگو کو اس لیے یہاں سے چھیڑ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے ملک کا ماحول گرم ہے۔ آتے آتے ممبر تک نیوز والوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ لوگ اب کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار جو جماعت کے ہیں، چہرے پر داڑھی ہو، ٹوپی ہو سر پر، تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ مولوی حضرات اب یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے۔ ہم نے یہی سنا اور پھر ہمارے دل میں آج احساس ہو گیا، 100 سال پہلے بریلی کا امام یوں ہی نہیں جگاتا تھا۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیتے تھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ان غداروں کے متعلق بریلی کے امام نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہ چور ہیں، ان کے چہروں پر اگر داڑھی آ جائے، ان کے سروں پر اگر ٹوپی آ جائے تو یہ یقین مت کر لینا کہ یہ تمہارے قائد ہیں، بلکہ فخر سے ہمارا ہر بچہ کہے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی کوکھ سے، سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں جو آیا تھا وہ اللہ اکبر کا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہو کہ جب ہم مریں گے ہماری لاش پر امام سب سے پہلے جو تکبیر باندھے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے۔ جن خبیثوں نے یہ کہا ہو ان سے جا کر ان کے ایمان کا پتہ پوچھیں، ان کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا جب پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارے کانوں میں الحمدللہ اللہ اکبر ہی کہا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے، اہل سنت و جماعت ہر زمانے میں حق جماعت کا نام ہے۔ میرے عزیزوں، بکاؤ جماعت کا نام نہیں ہے۔ ہاں جو ٹکڑوں پر نکل جائے یا جھنڈوں پر گرفتار اپنا ایمان بیچ دے وہ اس جماعت کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ یہ نہیں کہ دوپہر میں لال پٹا پہن کے گھومو، شام میں ہرا پٹا آ جائے، پھر رات میں نیلا پٹا آ جائے، پارٹی بدلتے رہ جائے ایک ہی دن میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں کسی اور نعرے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آج
इस पुरफितन दौर में आंधियां चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं। अब तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। जितने कचरे होंगे वो उड़कर चले जाएंगे, जितने कचरे होंगे उड़कर चले जाएंगे। और जो मेरे मुस्तफा के आशिक हैं वो कल भी जमीन पर गड़े थे, आज भी ऐसी जमे रहेंगे, आज भी जमे रहेंगे। इसलिए मैं इस्तिकामत पर आपके सामने गुफ्तगू करने आया हूं। इस्तिकामत क्या चीज है? अपने ईमान पर जमा रहना, ये सबसे बड़ी करामत है, सबसे बड़ी करामत है। लोग आज ये तस्वुर कर बैठे होंगे हवा में कोई उड़ करके दिखाए तो ये करामत है, पानी में चल करके दिखाए तो ये करामत है। ये करामतें छोटी हैं, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर डटे रहना बड़ी करामत है, बड़ी करामत है। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ताला ने जो औलिया और जो नुजबा व शुरफा अता किए, उन्होंने हर जमाने में यही दर्स दिया है। ये तो आज के हालात है, इससे सख्त तरीन हालात भी हमारे मुल्क में आए। इमरजेंसी के डिक्टेटरशिप कायम हो गई थी। हाँ, कोई हुकूमत कुछ नहीं, वज़रा किसी का पावर नहीं, सिर्फ एक ही लेडी का पावर था और वो जिसे जैसा चाहे दबाए। और उस जमाने में जब नसबंदी को हुकूमत आम कर रही थी, बताओ हिंदुस्तान के मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब में एक आवाज गूंज रही थी, वो भी बरेली की ही थी। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हजरत अपने वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ भी खड़े थे। ये सोच करके नहीं कि मेरे साथ बहुत बड़ी फौज है, ये सोच करके नहीं मेरे लाखों मुरीदीन है, नहीं, बल्कि हक बोलने वाला कभी जमात को देखता ही नहीं, वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की ताकत पर भरोसा करता है। बेशक बेशक बेशक, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हमें दिया है। आज भी तुम्हें इसी बात पर जमे रहना है। अजीजान गिरामे वक़ार, मैं बच्चों को भी यही नसीहत करूंगा, जवानों को भी, तुम्हारा जो कुछ भी छीन सकती है दुनिया, छीन लेने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे घर बार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दुकान, तुम्हारे जायदाद, सबसे ज्यादा जान जा सकती है। उसके अलावा क्या है? मगर हमें बरेली के इमाम ने यह सिखाया है, ये जान अहरे गहरे के लिए हमने रखा ही कहा है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। मैं आपको जो दर्स दे रहा हूं वो यही है। एक सवाल मैं करता हूं आपसे, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं? अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है या नहीं? मुझे ये बताओ, जिसका दीन सच्चा, किताब सच्ची, खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, फिर उस कौम को सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना चाहिए। सर उठा करके जिए। तुम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता हो, तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता हो, डरे वो जो बलात्कारी हैं, डरे वो जो चोर हैं, डरे वो जो जुल्म के साथ अपनी कुर्सी जमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन वाले कल भी थे और आज भी हैं, अदल वाले कल भी थे और आज भी हैं। लिहाजा जिसका दीन इतना सच्चा है, प्रोपेगेंडा हजार फैलाने दो। मीडिया इससे ज्यादा क्या कर सकती है? दज्जाली मीडिया ज्यादा से ज्यादा हमारे चेहरे बिगाड़ कर पेश कर सकती है। लेकिन नौजवानों, तुम्हारे पास आज भी मुस्तफा करीम के अखलाक हैं। तुम मैदान में उतरो, दुनिया को देख करके, डर कर, सहन करके अपनी टोपियां मत छुपाओ, अपनी दाढ़ियां नाले में मत फेंको। दुनिया को आज चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? अपने नबी पाक के अखलाक को जिंदा करो और फख्र से कहो दुनिया से कि दुनिया नंगी घूमकर फख्र कर सकती है, मैं मेरे मुस्तफा के अखलाक पर क्यों ना फख्र करूं? मेरे अजीजों, सच बताऊं, अमामा शरीफ हम भी पहनते हैं, उलमा भी पहनते हैं। ये कोई फैशन और डिजाइनिंग का लिबास नहीं है, एक वजन लिबास हुआ करता है। इसकी हिकमतें हजार होंगी,
لیکن ہم حکمتیں نہیں دیکھتے، صرف اس لیے پہنتے کہ میرے مصطفیٰ نے پہنا۔ دنیا آج چاہے جو کچھ سمجھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج اگر تم جمع رہ گئے، تم اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ صحابہ اکرام کی ایک بات بتا دوں، استقامت اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت نعمان، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر ایک بادشاہ کے دربار میں گئے۔ بادشاہ نے شاندار استقبال کیا، ان کے لیے ریشم کا کارپیٹ بچھایا گیا، قالین، ریشم کا کارپیٹ بہت مہنگا اس زمانے میں، اور ان کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی بادشاہ نے، کہ سنا ہے عرب کا قاصد آ رہا ہے، محمد عربی کا۔ اس وقت رعب و دبدبے کا چرچا ہو چکا تھا، بادشاہ نے شایان شان استقبال کیا، لیکن جانتے ہو وہ ایک صحابی رسول مدینے سے کافی دور گئے ہیں، میرے آقا کے سفیر بن کر، ایمبیسیڈر بن کر، قاصد بن کر، لیکن جیسے ہی ریشم کا قالین نظر آیا، آپ نے اپنی تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور ہٹا دیا، کہا اس کو ہٹا دو، میں زمین پر چل کر آؤں۔ چل کر کے آئے، جب کرسی کے پاس آئے، بادشاہ سامنے براجمان ہے، کرسی کو دیکھا کہ سونے سے کلائی کی ہوئی ہے، ٹھوکر مار کر گرا دیا، کہا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہاری عزت کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھایا، اتنا غرور کیوں ہے تمہیں؟ اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو نے غلط سمجھا، نہ مجھے غرور ہے نہ مجھے تکبر ہے، بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو ساری دنیا میرے قدموں میں لا کر رکھ دے، میں ٹھوکر مار دوں گا، مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی حفاظت۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے بہت بڑا، کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہاں کون دیکھنے آ رہا ہے، مدینہ بہت دور ہے، ہم یہاں پر ریشم بھی استعمال کر لیں، سونا بھی استعمال کر لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کا ایمان تھا، ہم دنیا کے جس چپے میں بھی ہیں غلام مصطفیٰ ہیں، ہماری نسبت، ہماری ڈور نبی پاک سے جڑی ہوئی ہے۔ آج اگر ہر نوجوان یہ عزم کر لے، چاہے میں کفرستان میں رہ رہا ہوں لیکن میرے نبی کے اخلاق پر رہوں گا، پھر دیکھنا انقلاب کیسا آئے تھے۔ اس لیے کہ اسی زمین پر میاں اب تو تم کروڑوں کی تعداد میں آ گئے، اب تو کروڑوں کی تعداد میں آ گئے، لیکن اس زمین پر کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں تھے، تب ایک مرد قلندر غریب نواز تشریف لائے۔ کیا تلوار لے کر کے آئے تھے؟ نیزے بھالے لے کر کے آئے تھے؟ گولا بارود لے کر کے آئے تھے؟ جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر کے بتاؤ، سچے نہیں جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر بتاؤ، ایک بھی کوئی روایت بتا دو کہ غریب نواز بڑے اسلحے لے کر آئے تھے؟ نہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نہیں، وہ درویش مرد قلندر پھٹی گدڑی پہن کر کے ہندوستان آئے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر کچھ ساتھ میں لائے تھے تو اخلاق مصطفیٰ لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مضبوطی کے ساتھ جس پر جمع رہنے کا عزم، یہی لے کر تو ہندوستان اترے تھے، اور پھر دیکھا آپ نے ہزار طاقتیں اس مرد مجاہد کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی، 800 سال سے بھی تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس خواجہ اجمیری کی کرسی کو کوئی ہلا نہ سکا، آج بھی نہیں ہلا سکا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہے، جو کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جائے گا، اور جو نفع دینے والا ہے انسانوں کو، وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، کچرے ابھی بھی آئیں گے اور اڑ کر چلے جائیں گے، بہت سارے پتنگے آتے ہیں موسم میں ہیں، اور ادھر ادھر تمہارے کانوں کے اطراف، تمہاری آنکھوں کے پاس سب کیڑے آتے ہیں، تو کیا کرتے ہو آپ؟ مجھے بتاؤ۔ کچھ لوگ جو ابھی اس ماحول سے گھبرائے ہوئے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کیڑے بہت آ گئے۔ کیڑے جب آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں آپ؟ میاں عقل مند آدمی یہ ہے، انتظار کرتا ہے موسم کے جانے کا،
या स्प्रे मारता है, और क्या करेगा? स्प्रे मारेगा, कीड़े चले जाएं, या अगर उसके पास नहीं है तो इंतजार करेगा मौसम चला जाए, लेकिन घर तो नहीं छोड़कर जाता, अपना बनाया हुआ घर नहीं छोड़कर जाता। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, ये सख्तियां तुम्हारे इम्तिहान के लिए आती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अखलाक मुस्तफा और अपना दीन छोड़कर चले जाओ। ये नहीं है कि तुम अपने असलाफ की रिवायतें छोड़कर चले जाओ। नहीं, एक बात याद रखना, किसी को भी दिखाने के लिए सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है मुनाफिक, जो सबको राजी करने की कोशिश करता है और बाद में होता कुछ भी नहीं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, किसी को राजी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, राजी करना हो तो सिर्फ मेरे मुस्तफा को राजी करो, राजी करना हो तो अपने रब को राजी करो। आज जो हालात हुए ना, जिन लोगों ने अपने मंच पर सब जमातों को बुला करके कहा, देवबंदी जमात खुल करके अर्ज कर देता हूं ताकि तुम्हारा ईमान महफूज रहे जी, बहुत अच्छा। हाँ, जो कायद बन करके आए लोगों के, बड़ी बड़ी जमीयत और बड़ी बड़ी तंजीम लेकर के लोगों को वरगलाते रहते हैं, इन्होंने कई लोगों को बुलाया अपने यहाँ और उनको राजी करने के लिए, किसको? पंडितों को राजी करने के लिए कि ये भी राजी हो जाएं, ये भी राजी हो जाएं, सब राजी हो जाएं। और भाषण में कुछ का कुछ कह दिया, अपना ईमान भी धो दिया, अपना ईमान भी चला गया, और सामने वालों को बाद में पता चला वो खुद भी छोड़ के चले गए, वो खुद भी छोड़ के चले गए इनको। मौलवी साहब कहाँ के रहे तुम? कहाँ के रहे? न घर के रहे न घाट के रहे, वही कुत्ते हो गए। इसीलिए हमने देखा है, जो आला हजरत का दीवाना होता है, क्या बात है, जो बरेली वाला होता है, वो वक्त की ताकूती ताकतों के सामने सर नहीं टेकता, ना ही किसी को राजी करने की कोशिश करता है। अरे मियाँ, यही के नानपारा से तो कोई बरेली गया था, क्या बात है, यही के नानपारा से गया था, बरेली जाकर कहा था कि हमारे सेठ साहब की शान में एक कसीदा लिख दो, मौलाना अहमद रजा साहब। आला हजरत ने नानपारा वाले की ताजीम में या उनकी मदह में कुछ नहीं लिखा, बल्कि जलाल में कहा, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा नान नहीं। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप हजरात को तो ये मालूम होना चाहिए, बहराइच शरीफ के बहुत करीब नानपारा है। नानपारा तो शहर का नाम है, गांव का नाम है, इलाके का नाम है, लेकिन आला हजरत ने पारा नान कर दिया, जिसका मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। फरमाया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इधर से फेंकोगे तो तुम्हारे लिए लिख दूंगा, उधर से लिफाफा दे दो तो तुम्हारे लिए बोल दूंगा, नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और बारगाह मुस्तफा का ऐसा अदब, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में जब कहना है तो यूं कहते, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिजी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो, उन गद्दारों को पहचानो, और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं। आज फिर हम समझा रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं, किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूं, बगोला, आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है? बगुला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गए। बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। छोटी छोटी मछलियां जैसी बगोले को देखी, सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और साफ कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं बहुत। और सर झुकाए बैठता है बगोला, जब भी बैठता है सर झुकाकर बैठता है।
हाँ, आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को। अल्लाह वाले, बड़े अल्लाह वाले, और जाकर हम कदम चूम करके आएंगे। जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्यालात हैं दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो, ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहां आते हैं। छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई, समझाना हमारा काम है, मत जाओ। लेकिन जो नए नए नौजवान मछलियां थी, वो सब के सब दौड़ी दौड़ी उसी बगोले की कदम बोसी करने आ गई, और करीब आई तो बगोले ने चोंच मारा, एक दो मछलियों को उठाया और भाग गया। फिर बाद के बची हुई मछलियों को अकल ठिकाने पर आई, वापस आकर बड़ी अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी वो सिर्फ सफेद दिखता था, हकीकत में चोर था। आला हजरत यही फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है क्या। सीज़ाने गिरामी वक़ार, ये आज जो चेहरे तुम्हारे सामने आए हैं, इन्हें पहचानो। हाँ, इन्हें पहचानो। हम दुश्मनाने इस्लाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो पहले से हमारे नहीं है, लेकिन जो जमात में बैठे हुए उन्हें पहचानना और सख्त तरीन मरहला है। इसीलिए ये उलमा जो कहते हैं, बाज लोगों को ऐसा लगता है ये खाली रद्द करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इख्तिलाफ करते रहते हैं, इस जमात को बुरा भला, उस जमात को बुरा भला। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, जो आलिम इश्क़ मुस्तफ़ा के मेयार में अगर किसी की मुखालफत कर रहा है, वो हकीकी आलिम दीन है, वो हकीकी आलिम दीन है। हम हर उसका रद्द करेंगे जो मेरे मुस्तफ़ा का बेगाना है। इसलिए कि हुजूर ताजुल शरिया बदरुल तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये एक मैसेज ये दिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारा दीन, हमारा ईमान क्या है आपको मैं बताऊं, इकबाल से पूछो। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, मुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस करबऊन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। इस बात को याद रखो है नौजवान, इज्जत इधर उधर ढूंढने न जाओ, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। आज हमने खुद देखा है, हम आज आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं, मुझे अगर आज आप लोग पलकों पर बिठाते हैं या फूलों के हार पहनाते हैं या मिंबर पर बिठाते हैं, ये किस लिए? इसलिए नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का नेता है। यहाँ पर जो इज्जत मिलती है वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बाप का बेटा है। मुझे जो भी इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफा की निस्बत से मिलती है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। आप देखें दुनिया में हुजूर की इज्जत पर बात करने वाले के लिए ये इज्जत है, तो फिर कयामत में अलग इज्जत है मेरे अजीज, कयामत की इज्जत अलग है। आपको पता है वही बिलाल हबशी जिनको मक्का वाले पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे और उनकी नंगी पीठ पर गरम सिल रखी जाती थी, उनके पीठ का गोश्त गर्मी की वजह से गल गया था। मक्का वालों ने इतनी अज़ियतें दी थी, इतनी तकलीफें दी थी, लेकिन वो बिलाल हबशी हमेशा अहद अहद का नारा लगाते रहे और जमे रहे अपने दीन पर। फिर आप गुलामी से आजाद हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, मदीने तैयबा में रहने लगे। और आपको पता है सिर्फ 6 साल के बाद, 6 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से वापस मक्का तशरीफ ला रहे हैं। जब मक्का फतह हो चुका था, 10,000 सहाबा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा मक्का में तशरीफ लाए, बगैर जंगो जिदाल के मक्का फतह हो गया। मस्जिद हरम में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सारे आलाइशों को पाक किया और उसके बाद पहली अजान दी जा रही थी हरम काबा में। और जानते हो अजान देने के लिए किसको बुलाया?
بلال حبشی کو ملا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت بلال کو، اور اذان کہاں؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے، کہ اوپر چڑھ کر کے اذان دی جائے۔ حضرت بلال حبشی وہاں سے اذان دیتے رہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اذان کہیں سے بھی دے لیتے، اذان چھوٹی سی اونچی جگہ سے دیتے۔ بلال حبشی کعبے کی چھت پر مکہ میں کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کو بتانا تھا جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے، کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اسے کعبے کی چھت کے اوپر کا مقام دیتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہو جائے دنیا میں، اسے اللہ تعالیٰ بہت بلندی عطا کرتا ہے، بہت بلندی عطا کرتا ہے۔ اس لیے آنے والی مصیبتوں پر ادھر ادھر نہ دیکھو، آنے والے طوفانوں سے ادھر ادھر نہ بھاگو، بلکہ تمہارا امتحان ہے اور تمہاری آزمائش ہے۔ تم جمے رہو، اور یہ جتنے بھی اس طرح کی کیڑے آتے رہیں گے، کوئی بھی اگر جماعت کا غدار اٹھ کر کے یہ کل کہہ دے کہ ہمارا دین، جیسے اب یہ آگے بھی یہ بھی کہیں گے ہمارا سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے، اب یہ بھی کہیں گے آگے، اس لیے کہ یہ پالے ہوئے کتے